There are 2 participants in the conference. Recording did not start because your storage is full. Please log in and delete recordings or purchase more storage from your account. All participants are muted and they can unmute themselves. ओम नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जयन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अहोपकारजिनवरनो कुन्दनो ध्वनिदिव्यनो जीन कुन्दध्वनियाप्या अहो आ गुरु काननो तुझ ज्ञान ध्यानो रंग उमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रह। ये समयसार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। भगवत कुंकुंदाचार्य देव मांगलिक करके समयसार को कहने की प्रतिज्ञा करते हैं। समयसार का अर्थ है 7 तत्वों में छुपा हुआ आत्मा का शुद्ध स्वभाव, पुण्य पाप में छुपा हुआ, आश्रव बंध में छुपा हुआ, संवर निद्रा मोक्ष में छुपा हुआ आत्मा का त्रिकाल शुद्ध स्वभाव, उसका स्वरूप, उसका श्रद्धान करना, उसका ज्ञान करना और उसमें स्थिरता करने के लिए आचार्य भगवान समयसार को कहने का प्रतिज्ञा किया है। ऐसे समयसार शास्त्र में तीसरा अधिकार पुण्य पाप अधिकार चलता है। पुण्य पाप अधिकार में गाथा 145 उसका भावार्थ पेज नंबर 238 पुण्य पाप अधिकार चाले छे। त्रीजो अधिकार गाथा 145 पेज 238 238 एनो भावार्थ किसी कर्म तो अरहंत आदिक में भक्ति अनुराग है, तो भक्ति का दूसरा नाम बताया अनुराग। अरिहंत आदि पंच परमेष्टि है,
अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, उसके प्रति भक्ति का भाव। उसकी भक्ति क्यों करना चाहिए? तो क्या आचार्य उपाध्याय साधु मोक्ष मार्ग है और अरिहंत परमात्मा सिद्ध परमात्मा मोक्ष मार्ग का फल है। जीव को अगर मोक्ष मार्ग और मोक्ष प्रकट करना है तो जिसने मोक्ष मार्ग और मोक्ष प्रकट किया होता है, ऐसे ज्ञानियों के प्रति एक भक्ति का भाव होता है। उसका स्वरूप देखकर, मोक्ष मार्ग का स्वरूप देखकर, आचार्य उपाध्याय साधु का स्वरूप देखकर, ऐसी मुनि दशा देखकर उसके प्रति भक्ति का भाव उत्पन्न होना और अरिहंत परमात्मा अनंत चतुष्टय के धारक, दिव्य ध्वनि के दातार, जिसकी वाणी से हजारों जीवों मोक्ष मार्ग में आते हैं और मोक्ष मार्ग में जो खड़े हैं वो अरिहंत आदि का निमित्त पाकर मोक्ष की प्रकटता करते हैं। सिद्ध परमेष्टि, जिसने घाती अघाती कर्म का नाश करके, शरीर का त्याग करके सिद्ध शिला पर अष्ट गुण प्राप्त करके सादी अनंत काल के लिए अपने स्वरूप में स्थिर रहने वाले, जिसको देह का भी परिग्रह नहीं, जिसको कर्म का भी परिग्रह नहीं, ऐसा सिद्ध परमेष्टि भगवान, उसके प्रति भक्ति, उसका स्वरूप कैसा है, उसके चिंतन में जुड़ जाना, उसको भक्ति कहने में आता है। तो कि कोई कर्म यानी शुभ कर्म, कर्म दो प्रकार के, शुभ और अशुभ। उसमें से शुभ कर्म तो अरहंत आदि के प्रति भक्ति, पंच परमेष्टि के प्रति अनुराग के कारण उत्पन्न होता है। अब आगे, जीवों के प्रति अनुकंपा का परिणाम, संसारी जीव दुखी है, उसके प्रति करुणा का भाव, वो कैसे सुखी हो, तो कैसे भाव, पंच परमेष्टि का भक्ति का भाव, शुभ राग, अज्ञानी जीवों के प्रति अनुकंपा रूप परिणाम, वो भी शुभ राग। ऐसा शुभ राग उसको मंद कसाई कहने में आता है। भले वो शुभ राग हो, ये तो मंद कसाई, ये तो राग।
कसाई होने के कारण, राग होने के कारण भक्ति का भाव, अनुराग का भाव, अनुकंपा का भाव, यानी ऐसे ऐसे मंद कसाई अज्ञानी जीव को ऐसा लगता है कि मेरे चित्त को उज्जवल करते हैं। ऐसा शुभ राग पंच परमेष्टि का, अरियन सिद्ध का शुभ राग, आचार्य उपाध्याय साधु का शुभ राग, मोक्ष का शुभ राग, मोक्ष मार्ग का शुभ राग, हे राग, हे अशुद्धता, हे संसार, हे दुखमय, हे तत्व है छोड़ने जैसा, त्यागने जैसा। क्योंकि वो आत्मा की शुद्धता नहीं है, वो आत्मा के शुद्ध स्वभाव को अनुसरण करके प्रकट हुए नहीं हैं, लेकिन अज्ञानी को अशुभ राग की अपेक्षा से शुभ राग रूप परिणाम करने जैसा है, उज्जवल है, ऐसा अभिप्राय अज्ञानी का होता है। तो कि ऐसा उज्ज्वलता इत्यादि शुभ परिणामों का निमित्त पाकर कोई कर्म तीव्र ये जो परिणामों का निमित्त होता है, वहां तक का एक वाक्य है। और के दूसरी बात बताते अब कोई कर्म, पहले शुभ कर्म की बात की, अब कोई कर्म का अर्थ है अशुभ कर्म। अशुभ कर्म किसको कहते हैं? अशुभ भाव किसको कहते हैं? तो कि मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाई योग अशुभ भाव है। पंच परमेष्टि का विराधना का भाव अशुभ भाव है। अर्यंत परमात्मा का स्वरूप नग्न दिगंबर, अंतरंग बाह्य दिगंबर दशा, ऐसे स्वरूप को देखकर उसका विरोध करना, टीका करना, आचार्य उपाध्याय साधु जो केवल ज्ञान की तलेटी में बैठे हुए हैं, उसकी विराधना करना, उपसर्ग देना, ये सब अशुभ भाव। पंच परमेष्टि की विराधना, सच्चे देव शास्त्र गुरु की विराधना, वो तो सब तीव्र क्रोधादि रूप अशुभ लेस्या है। मुनियों को उपसर्ग आदि देना अशुभ लेस्या। तो कि कोई तीव्र क्रोधादिक अशुभ लेस्या, अशुभ लेस्या कुल लेस्या 6 है,
उसमें 3 लेसिया अशुभ है, 3 लेसिया शुभ है। कृष्ण नील कापोत 3 लेसिया अशुभ लेसिया है। अशुभ लेसिया किसको कहते हैं? तो कि लेसिया का अर्थ है कंपन, कसाइयों से रंजित हो, उसको लेसिया कहते हैं। आत्मा में एक योग गुण है, उसके कारण कंपन उत्पन्न होता है। ये आत्मा के प्रदेशों का कंपन है। उस समय तीव्र कसाई की उत्पत्ति के कारण आत्म प्रदेशों कसाई से रंजित है। तो योग का कंपन कसाई से रंजित, उसको लेसिया कहते हैं। लेसिया 2 प्रकार की होती है, शुभ और अशुभ। अशुभ लेसिया 3 प्रकार की, शुभ लेसिया 3 प्रकार की। पद्म नील कापोत 3 लेसिया शुभ है। कृष्ण नील कापोत 3 लेसिया अशुभ है। पीत पद्म ने शुक्ल, वो 3 लेसिया शुभ लेसिया है। तो कैसी जो રાજુ પ્લીઝ પાછું રિપીટ કરશો આ શુભ લેશિયાનું? हाँ, શું કહ્યું ફરીવાર? થેન્ક યુ. ગુજરાતીમાં? ના, એના નામની ખાલી પૂછું છું. હા હા. થેન્ક યુ. લેસિયાના પેલા 2 પ્રકાર, શુભ લેસિયા, અશુભ લેસિયા. અશુભ લેસિયાના 3 પ્રકાર, શુભ લેસિયાના 3 પ્રકાર. અશુભ લેસિયામાં કૃષ્ણ નીલ કાપોત, એમાં કૃષ્ણ લેસિયા સૌથી તીવ્ર. નીલ કાપોત ક્રમશઃ મંદ થતી જાય. લેસિયા મંદ है, मंद, पर है तो पाप की लेसिया। और पीत पद्म शुक्ल वो शुभ लेसिया है। पीत से पद्म और पद्म से शुक्ल, तो शुक्ल सबसे ज्यादा शुभ लेसिया है। ये परिणाम यहाँ बताना है, अशुभ लेसिया बताना है। क्यों कि यहाँ ऐसा कहा कि कोई कर्म तीव्र क्रोधाधिक अशुभ लेसिया, तो यहाँ अशुभ लेसिया ली। अब अशुभ लेसिया के परिणाम कैसे कैसे होते हैं उसका दृष्टांत दिया। निर्दयपना, किसी की हत्या करे, मार दे, तो भी शांति से मारकर वहाँ खड़ा रहकर हंसता है, उसको अंदर में उसके बारे में कोई दुख नहीं है, किसी को मार दिया उसका, वो निर्दयपना। विषयासक्ति, विषयों में 5 इंद्रिय के विषयों का भोगोटा की आसक्ति। देव गुरु आदि पूज्य पुरुषों के प्रति विनय के भाव न प्रवर्तना। देव अर्यंसित परमात्मा, गुरु आचार्योपाधि साधु,
या तो साक्षात श्रावक श्राविका अर्चिका सम्यक दृष्टि, देव गुरु आदि पूज्य, आदि माँ श्रावक श्राविका अर्जिका एलक शुलक सम्यक दृष्टि सब ले लेना। आदि पूज्य पुरुषों जिसमें पूज्यत्व प्रकट हुआ है, यानी अंतरंग परिणाम में जिसको वितरागता प्रकट हुई है, ऐसे पुरुषों का अर्थ आत्मा, आत्मा के प्रति विनय भाव, न प्रवर्तना, वो अशुभ परिणामों का निमित्त होता है। क्या बात बताना है यहाँ तक? 2 बात बताना है। एक शुभ परिणाम का निमित्त पाकर कर्म का बंधन होता है और एक अशुभ भाव का निमित्त पाकर कर्म का बंधन होता है। तो शिष्य का कहना ये है कि शुभ कर्म और अशुभ कर्म दोनों समान नहीं है। ऐसा अज्ञानी ने क्यों कहा कि समान नहीं है? तो कि शुभ कर्म का बंधन उसका हेतु और अशुभ कर्म के बंधन का हेतु, दोनों हेतु में अंतर है। दोनों हेतु में अंतर है। क्या अंतर है? तो कि शुभ कर्म का बंध शुभ और उज्जवल परिणाम के कारण हुआ, अशुभ कर्म का बंध अशुभ भाव के कारण हुआ। तो दोनों के बीच में हेतु भिन्न भिन्न है। इसलिए शुभ कर्म और अशुभ कर्म दोनों भिन्न भिन्न है। ये बात भावार्थ के पहले पैराग्राफ में बताई। अब भावार्थ का दूसरे पैराग्राफ की पहली लाइन पढ़ो। वहाँ क्या लिखा है? तो कि अब का अर्थ ऊपर के पैराग्राफ में जो बताया था उसके बाद क्या कहना है कि भेद पक्ष का निषेध करने में आता है। अज्ञानी भेद करता है कि शुभ कर्म का कारण भिन्न है, अशुभ कर्म का कारण भिन्न है, इसलिए शुभ कर्म अशुभ कर्म में भेद है। और आचार्य भगवंत यहाँ ऐसा सिद्ध करना चाहते हैं कि शुभ अशुभ कर्म में भेद नहीं है। तो भेद नहीं है वो अगले पैराग्राफ में बताएंगे। फिर से गुजराती में, आप પુણ્ય પાપ અધિકાર ચાલે છે એની ગાથા 145 એના ભાવાર્થ ઉપર આપણે આવ્યા છીએ। એકસો 45 ગાથામાં શુભ અશુભ કર્મનું વર્ણન બતાવવું છે। શુભ અશુભ કર્મનું વર્ણન બતાવીને એમ કહેવું છે કે શુભ અશુભ કર્મમાં
કોઈ પણ પ્રકારનો તફાવત નથી, ભેદ નથી. અજ્ઞાની જીવ 4 પ્રકારના ભેદ બતાવવા માગે છે કે શુભ અશુભ કર્મના હેતુ જુદા છે, કારણ જુદા છે. પછી અજ્ઞાની કહેશે કે શુભ અશુભ કર્મના બેયના સ્વભાવ જુદા છે. પછી કહેશે કે શુભ અશુભ કર્મનો અનુભવ, સ્વાદ જુદો જુદો છે. અને પછી કહેશે કે શુભ અશુભ કર્મ બંધાય છે ભિન્ન ભિન્ન આશ્રયે. માટે શિષ્ય એમ કહે છે કે શુભ અશુભ કર્મ એનો હેતુ જુદો છે, એનો સ્વભાવ જુદો છે, બંનેનો અનુભવ એટલે આસ્વાદ જુદો છે, અને બંને ભિન્ન ભિન્ન આશ્રયથી પરિણમે છે. બંનેને આશ્રય જુદો જુદો છે. માટે શિષ્ય કહે છે કે શુભ અશુભ કર્મમાં ભેદ છે. જ્યારે જ્ઞાની એમ કહે છે કે શુભ અશુભ કર્મ બંધનનો હેતુ જુદો નથી, સ્વભાવ જુદો નથી, અનુભવ જુદો નથી, આશ્રય જુદો નથી. આ બે વાત બતાવવા માટે શિષ્ય શું માને છે એ પહેલા પેરેગ્રાફમાં આપ્યું, અને જ્ઞાની શું એની માન્યતા છે એ ઉત્તર રૂપે બીજા પેરેગ્રાફમાં કહેશે. ભાવાર્થ ફરીવાર ગુજરાતીમાં. કોઈ કર્મ તો, અહીંયા કોઈ કર્મનો અર્થ છે શુભ કર્મ તો, અરંત આદિમાં ભક્તિ, અર્યંત આદિ એટલે પંચ પરમિષ્ટિ, અર્યંત કેની પ્રતિ ભક્તિ, સિદ્ધ ભગવાન પ્રતિ ભક્તિ, આચાર્ય ઉપાધ્યાય સાધુ પ્રતિ ભક્તિ. એના પ્રતિ ભક્તિ કેમ છે? તો કે આચાર્ય ઉપાધ્યાય સાધુ એ મોક્ષ માર્ગમાં ઊભા છે, અને અર્યંત સિદ્ધ એ મોક્ષ માર્ગનું ફળ પરિપૂર્ણ શુદ્ધ દશા છે. તો અરંત આદિ પંચ પરમિષ્ટિમાં મોક્ષ માર્ગ આચાર્ય ઉપાધ્યાય સાધુ પ્રતિ ભક્તિનો ભાવ કેમ ઉત્પન્ન થયો? તો કે એને મોક્ષ માર્ગ પ્રગટરૂપ છે, અને મારું લક્ષ્ય પણ મોક્ષ માર્ગ ઉત્પન્ન કરવાનું છે. તો જે મોક્ષ માર્ગમાં ઊભા છે, જેને મોક્ષ માર્ગ પ્રગટ થયો છે, એવા આચાર્ય ઉપાધ્યાય સાધુ પ્રત્યે
ભક્તિ કરવાનો ભાવ આવે અને જેને પૂર્વે આચાર્ય ઉપાધ્યાય સાધુપણું પ્રગટ્યું એ પુરુષાર્થ કરતા મોક્ષને પામ્યા, એટલે કે અરિહંત સિદ્ધ પદને પામ્યા, એટલે કે પરિપૂર્ણ શુદ્ધતાને પામ્યા, એટલે કે ક્ષાયિકપણું પ્રગટ કર્યું, એટલે કે અનંત ચતુષ્ટયપણું પ્રગટ કર્યું. મારે પણ અરિહંત સિદ્ધ થવું છે તો અરિહંતના સ્વરૂપનું ચિંતન કરવું એ ભક્તિ છે. સિદ્ધ ભગવાનના સ્વરૂપનું ચિંતન કરવું એ સિદ્ધ પ્રત્યે ભક્તિનો ભાવ છે. ગુરુદેવ સિમંદર ભગવાનના દર્શન કરવા જતા, પૂજા કરવા, ભક્તિ કરવા, અનંતાદિ પ્રતિ ભક્તિ, સિદ્ધ પરમેષ્ઠીની સ્થાપના કરવી, અરિહંત પરમાત્માની સ્થાપના કરવી, એમના જીન મંદિરો બનાવવા, એમાં આવી જીન પ્રતિમાઓ મૂકવી, એના માટે સ્તુતિઓ, ભક્તિઓ, પૂજાઓ બનાવવી, એ બધું અરિહંત આદિ પ્રત્યે ભક્તિનો ભાવ છે. એ ભક્તિનો ભાવ અનુરાગ છે. એ શાસન પ્રત્યેની ભક્તિ એ શુભરાગ છે. અને શુભરાગનું ફળ 4 ગતિ છે, દુઃખ છે. પણ પહેલા તો શિષ્ય એમ કહે છે કે જીવો અરિહંત આદિની ભક્તિ પૂજા કરતા તો દેખાય છે. એ શુભ પરિણામના ફળમાં શુભ કર્મો બંધાય છે. પછી આગળ કહે છે જીવો પ્રત્યે, અજ્ઞાની જીવો પ્રત્યે દુઃખી જીવો પ્રત્યે અનુકંપા, કરુણાનો ભાવ કે સુખી થાઓ, એ પરિણામ પણ મંદ કસાય છે. એ પરિણામ પણ મંદ કસાય એટલે શુભરાગ છે. આ શુભરાગથી, આવા ઉચ્ચ પ્રકારના શુભભાવથી શિષ્ય એમ કહે છે કે ચિત્તની ઉજ્જવળતા, હૃદયની પ્રફુલ્લિતતા પ્રગટે છે. હૃદય કેવું થઈ જાય? ઉલ્લાસથી ઉછળી પડે. સમ્યક દ્રષ્ટિઓ, શ્રાવકો ભગવાન પાસે નાચે. આચાર્ય ઉપાધ્યાય સાધુઓ મુનિઓની અરિહંતની સિદ્ધની ભક્તિ બનાવે, સ્તુતિઓ બનાવે. તો કે આ બધા પરિણામ તો ચિત્તને, હૃદયને પ્રફુલ્લિત કરનારા, ઉજ્જવળ કરનારા,
હવે આવા પરિણામ થયા, આવો જે શુભરાગ થયો તો શું થયું? તો કે એવા શુભ પરિણામના નિમિત્તે આ શુભ કર્મ ઉત્પન્ન થાય છે. શુભ પરિણામના નિમિત્તે થાય છે. શુભ પરિણામના નિમિત્તે શું થાય છે? શુભ કર્મ. શુભ કર્મ થાય છે. All participants are muted and they can unmute themselves. હવે કે છે પેલા શુભ કર્મની વાત કરી કે શુભ ભાવના નિમિત્તે થાય છે. હવે અશુભ કર્મની વાત કરે છે. કોઈ કર્મ એટલે અશુભ કર્મ તીવ્ર ક્રોધાદિક એવો થાય, છઠ્ઠે સાતમે ગુણસ્થાને ઝૂલતા વન જંગલમાં રહેતા મુનિરાજ એની માથે ઉપસર્ગ નાખે. જે જીવ મોક્ષ માર્ગમાં ઊભા છે, જે જીવ મોક્ષની પ્રાપ્તિનો પુરુષાર્થ કરે છે, જે સમ્યક દર્શન જ્ઞાનપૂર્વક 13 પ્રકારનું ચારિત્ર પાડે છે, જેમને ઘરબારનો ત્યાગ કર્યો છે, પરિગ્રહનો ત્યાગ કર્યો છે, જેમને એક શરીર માત્ર પરિગ્રહ છે, વન જંગલમાં એકાંતમાં રહે છે, સર્વ જીવો પ્રત્યે કરુણાનો ભાવ છે, સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રવાન છે, પ્રમત અપ્રમત ગુણસ્થાનમાં ઝૂલનારા છે, આત્મ સ્વભાવમાંથી પ્રગટ થતું પ્રચુર સુખ એનું સ્વસંવેદન કરનારા છે, એવા જીવો પ્રત્યે પણ ક્રોધાદિક અશુભ લેસ્યા એટલે કંપન કસાયથી રંગાયેલું, આત્મ પ્રદેશોનું કંપન થાય તે જ સમયે ઉત્પન્ન થતા મોહ રાગ દ્વેષ ક્રોધાદિ એ પણ આત્માના સર્વ પ્રદેશેથી ઉત્પન્ન થયેલા છે. તો તીવ્ર પાપના પરિણામ, તીવ્ર કસાય, એ તીવ્ર કસાયે કંપનને રંજિત કર્યું છે, એને લેસ્યા કહેવાય. એવી અશુભ લેસ્યા 3 છે અને શુભ લેસ્યા પણ 3 છે. અશુભ લેસ્યામાં કૃષ્ણ નીલ કાપોત, તીવ્રમાં તીવ્ર કૃષ્ણ લેસ્યા નારકીઓને હોય છે. તો કે છે અશુભ લેસ્યા. પછી શુભ લેસ્યા પણ 3, પીત પદ્મ ને શુક્લ. સૌથી તીવ્ર અશુભ લેસ્યા શુક્લ લેસ્યા, બીજી 2 લેસ્યા એનાથી ઉતરતી. આ જે અશુભ લેસ્યા
અશુભ લેસિયા એટલે શું? નિર્દયપણું, કતલખાના ચલાવે, માંસ ને મીટ, મીટ એટલે માંસ, એનો વ્યાપાર કરે, હજારો લાખો ત્રસ્તીઓની હિંસા કરી, આ જીવન ધન કમાવા માટે. કોઈ ઢોરને, કોઈ પશુ પક્ષીને નિર્દયતાથી મારી નાખે તો પણ અંદરમાં એમ ન થાય કે આ મેં શું કર્યું. આવડું મોટું પાપ કરે અને પાછો હસે, એવું નિર્દયપણું, એ બધા અશુભ પરિણામ. અશુભ લેસિયાના પરિણામ. વિષયો પ્રત્યે આસક્તિ, 5 ઇન્દ્રિયોના વિષયોમાં તીવ્ર આસક્તિ, તન્મયતા, 5 ઇન્દ્રિયના વિષયોમાં તીવ્ર મોહ, એ વિષય આસક્તિ. દેવ ગુરુ આદિ પૂજ્ય પુરુષો કે પ્રત્યે વિનય ભાવે ન પ્રવર્તવું. પૂજ્ય પુરુષો એટલે આત્મા, જેને પરિપૂર્ણ વિતરાગતા પ્રગટ થઈ છે, વારિયંત પરમાત્મા, એ પૂજ્ય આત્મા છે. અષ્ટગુણના ધારક સિદ્ધ પરમેષ્ઠી પરમાત્મા, એ પણ પૂજ્ય પુરુષ છે. 36 ગુણના ધારક આચાર્ય પરમેષ્ઠી, 25 ગુણના ધારક ઉપાધ્યાય પરમેષ્ઠી, 28 મૂળ ગુણના ધારક સાધુ પરમેષ્ઠી. પરમેષ્ઠી એટલે પરમ ઇષ્ટ, જે મોક્ષ માર્ગમાં ઊભા છે, એવો મોક્ષ માર્ગ પ્રગટ કરવા જેવો હોવાથી આચાર્ય ઉપાધ્યાય સાધુ, એનું સ્થાન પરમેષ્ઠીમાં છે. અને આવા પરમેષ્ઠીઓ, આચાર્ય ઉપાધ્યાય સાધુઓ પુરુષાર્થનો વેગ વધારી અરિહંત સિદ્ધ પદને પ્રાપ્ત કરે, એવા અરિહંત પરમાત્મા, દિવ્ય ધ્વનિના દાતાર, અને જેમણે સર્વ પ્રકારના દ્રવ્ય કર્મ, નો કર્મ નો ત્યાગ કર્યો, એવા સિદ્ધ પરમેષ્ઠી પરમાત્મા, 8 ગુણના ધારક. તો કે આવા પૂજ્ય પુરુષો પ્રત્યે વિનયનો ભાવ, તો કે આવા વિનયના ભાવે ન પ્રવર્તે એ જીવને અશુભ પરિણામ છે, અશુભ લેસિયા છે. અને એ અશુભ લેસિયાના નિમિત્તે અશુભ કર્મ બંધાય છે. आम यानी इस प्रकार हेतु का भेद
हेतु दो बताया। कौन सा दो बताया? तो कि एक शुभ परिणाम बताया और दूसरा अशुभ परिणाम बताया। शुभ कर्म शुभ परिणाम ने के कारण बंद होता है और अशुभ कर्म अशुभ परिणाम के कारण से बंधाता है। तो शुभ अशुभ कर्म दोनों का बंधन का कारण भिन्न भिन्न है, इसलिए दोनों कर्मों में भेद करना चाहिए, ऐसा शिष्य का कहना है। गुरु का कहना ऐसा नहीं है। ફરીવાર ગુજરાતીમાં આમ હેતુનો ભેદ હોવાથી, હેતુ એટલે કારણ, કારણનો ભેદ, કારણ બે છે એમ અજ્ઞાની કહે છે। એક શુભ પરિણામ કારણ છે, બીજું અશુભ પરિણામ કારણ છે। કારણ જુદા જુદા છે, માટે કર્મનો બંધન પણ જુદો જુદો થાય છે, શુભ ને અશુભ કર્મ। માટે કર્મો પણ બે પ્રકારના સ્વભાવના। કર્મના સ્વભાવ કેટલા? તો કે બે। કર્મના સ્વભાવ બે। એ બે પ્રકારના કર્મનું બંધન થાય ત્યારે જીવની સત્તામાં ઉત્પન્ન થતા પરિણામના પ્રકાર પણ બે, શુભ અશુભ પરિણામ। તો કહે છે કે શુભ કર્મ એનો હેતુ એનું કારણ શુભ પરિણામ, અશુભ કર્મ એનો હેતુ અશુભ પરિણામ। તો બંને કર્મ બંધનના કારણ જુદા જુદા છે। માટે શુભ કર્મ અને અશુભ કર્મમાં ભેદ પાડવો જોઈએ એમ અજ્ઞાની કહે છે। આચાર્ય ભગવંત એવું સિદ્ધ કરવા માગે છે કે શુભ અશુભ કર્મમાં ભેદ નથી, એના કારણમાં પણ ભેદ નથી। પણ ભાવાર્થમાં બે પેરેગ્રાફ લીધા છે। પહેલા પેરેગ્રાફમાં શિષ્ય અજ્ઞાની શું માને છે? તો કે અજ્ઞાની એવું માને છે કે બંને કર્મનો હેતુ જુદો જુદો છે, બંને કર્મના સ્વભાવ જુદા જુદા છે, બંને કર્મનો અનુભવ જુદો જુદો છે અને બંને કર્મ ભિન્ન ભિન્ન આશ્રય, ભિન્ન ભિન્ન આધારને કારણે ઉત્પન્ન થાય છે। માટે બંનેમાં ચાર પ્રકારનો ભેદ છે। હેતુનો ભેદ છે, સ્વભાવનો ભેદ છે, અનુભવનો ભેદ છે, આશ્રયનો ભેદ છે, એવું શિષ્ય કહે છે। બીજા પેરેગ્રાફમાં આચાર્ય ભગવંત એવું સિદ્ધ કરશે કે બંનેના હેતુ જુદા નથી, બંનેના સ્વભાવ જુદા નથી, બંનેનો અનુભવ જુદો નથી અને બંને જુદા જુદા આશ્રયો ઉત્પન્ન થતા નથી। માટે શુભ અશુભ કર્મ જુદા નથી, ભેદ પાડવા જેવા નથી અને શુભ અશુભ કર્મ બંને એક જ છે, માટે છોડવા જેવા છે, ત્યાગવા જેવા છે, એ કરવા જેવા છે।
આવું સિદ્ધ કરવું છે. તો આ થયો હેતુનો ભેદ. હવે આગળ કહે છે, હેતુનો ભેદ હોવાથી કર્મના શુભ કર્મના અશુભ એવા બે ભેદ પડે છે. શુભ કર્મ અને અશુભ કર્મ એવા બે ભેદ પડે છે. હવે જે શુભ કર્મ છે એનું ફળ શું? સાતાવેદનીય. સાતાવેદનીય કોને કહીએ? તો કે બાહ્યમાં બધી અનુકૂળતા મળે. 10 પ્રકારના પરિગ્રહ યોગ્ય પ્રમાણમાં મળે. શરીર આદિની સુખાકારી હોય. એ બધી સાતાવેદનીના ઉદય. પછી શુભ કર્મ, તો શુભ આયુ બંધાણું હોય તો જીવ ઉચ્ચ પ્રકારના મનુષ્યમાં, ઉચ્ચ પ્રકારના દેવમાં જન્મે. પછી શુભ નામ કર્મ, જો શુભના ફળમાં ચારેય અઘાતી કર્મ લેવાય છે. એક સાતાવેદનીય, એ અઘાતી કર્મ છે. શુભ આયુ કર્મ, એ પણ અઘાતી કર્મ છે. શુભ નામ કર્મ, એ પણ અઘાતી કર્મ છે. શુભ ગોત્ર, એ પણ અઘાતી કર્મ છે. તો કે સાતાવેદનીય, 12માં બધી અનુકૂળતા. શુભ આયુ, ઉચ્ચ મનુષ્ય ગતિમાં જન્મ થયો, ઉચ્ચ દેવ ગતિમાં જન્મ થયો. શુભ નામ, નામ કર્મની પ્રકૃતિ 93. સારી ગતિ મળી, ત્યાં જાતિ સારી મળી, પંચેન્દ્રિય સંગની થયો. શરીર ઔદારિક, કાર્બન અને તેજસ શરીર મળ્યા. ત્યાં 3 શરીર ને અંગ ઉપાંગ મળ્યા. એ શરીરનું નિર્માણ યોગ્ય રીતે થયું. શરીર છિદ્ર રહિત અને શરીરના સ્કંધો પરસ્પર યોગ્ય રીતે બંધાણા. હાડકાં પાસડા એને જોડતા સ્ક્રૂ, હડ્ડી પસડી અને સ્ક્રૂ નલિકા બધું સારું મળ્યું. એ શુભ નામ કર્મનું ફળ. શરીરના રૂપરંગ સારા મળ્યા. શરીર ઉફાળું મળ્યું. શરીર સુગંધયુક્ત મળ્યું. શરીરના રૂપ સારા મળ્યા. અને બાહ્ય સંયોગોમાં કર્ણપ્રિય અવાજ સાંભળવા મળ્યો. ત્રસ થયો.
શ્વાસોશ્વાસ યોગ્ય મળ્યા. આ બધા શુભ નામકર્મના ફળ છે. શરીર તેજવાળું મળ્યું, પ્રભાવશાળી મળ્યું, શરીરના અવયવ સુંદર મળ્યા, સુસ્વર મળ્યો, ઘરમાં સમાજમાં યશની પ્રાપ્તિ થઈ, યશ કીર્તિ લઈને આવ્યો, બહારમાં કીર્તિ મળી. તો કે આ બધા શુભ નામ કર્મના ફળ. શુભ ગોત્ર, ઉચ્ચ ગોત્રમાં જન્મ લીધો. હવે કે છે એ કર્મોના પરિણામ, એટલે કે એ કર્મોની પ્રકૃતિ ચાર ઘાતી કર્મ, જ્ઞાનાવરણી, દર્શનાવરણી, મોહની અંતરાય, ચાર ઘાતી કર્મ. વેદની આયુ નામને ગોત્ર, અઘાતી કર્મ. તો કે છે કે એ કર્મોના પરિણામમાં ભેદ છે. એ કર્મના બે સ્વભાવ, ઘાતી ને અઘાતી. ઘાતીના ચાર સ્વભાવ, જ્ઞાનાવરણી, દર્શનાવરણી, મોહની અંતરાય. અઘાતીના ચાર પ્રકાર, વેદની આયુ નામ ગોત્ર. તો કે આવા શુભ અશુભ કર્મના ભેદ છે, એટલે કે પ્રકૃતિ જુદી જુદી બંધાય છે. તો કર્મની પ્રકૃતિ બે, શુભ અશુભ માટે કર્મોમાં તફાવત છે, અંતર છે. એમ અજ્ઞાની શિષ્ય કહે છે. પછીના પેરેગ્રાફમાં જ્ઞાની સિદ્ધ કરશે કે શુભ અશુભ કર્મની પ્રકૃતિ, સ્વભાવો જુદા નથી, એક છે. આ વાત શું કામ સિદ્ધ કરે છે? તો કે અજ્ઞાની એવું માને છે કે અશુભ છોડવા જેવું છે ને શુભ કરવા જેવું છે. જ્ઞાની એમ કે છે કે અશુભ છોડીને શુભ કરીશ તો તારો સંસાર તો રહેવાનો છે, તને મોક્ષ માર્ગ કે મોક્ષ નહીં પ્રગટ થાય. અમારે તો તને મોક્ષ પ્રગટાવો છે, અને અમારે તો એમ કેવું છે કે શુભ અશુભ બેય સમાન છે, એમાં ભેદ નહીં પાડ. શુભ અશુભ બેય છોડવા જેવા છે. એ છોડીને જ્ઞાયક સ્વભાવ ગ્રહણ કરવા જેવો છે. અને જ્ઞાયક સ્વભાવ ગ્રહણ કરતાં તને પરિણામમાં વિતરાગતાની પ્રાપ્તિ થશે. એ વિતરાગ પરિણામ પ્રગટ કરવા જેવા છે. તો यहाँ तक रखते हैं, कल आगे चलेगा. समय थयो છે. વર્તમાન 24ના આખરી તીર્થંકર બાલબ્રહ્મચારી તીર્થના નાયક શ્રી મહાવીર ભગવાનનો જય હો. મહાવિદ્ય ક્ષેત્રે બિરાજમાન 20 વિરમાન તીર્થંકરમાં પ્રથમ તીર્થંકર, ધર્મ ધુરંધર અનંત ચતુષ્ટયના ધારક, દિવ્યદ્વનિના દાતાર, શાસન ઉપકારી, સીમામાં રહેનાર શ્રી સિમંદર ભગવાનનો જય હો. કડીકાળ સર્વજ્ઞ કેવળ જ્ઞાની તળેટીમાં બેઠેલા
મા સમર્થ આચાર્ય ભગવત શ્રી કુંકુંદાચાર્ય દેવનો જય હો. અમૃતને પીનાર અમૃતને પાનાર અમૃતચંદ્રાચાર્ય દેવનો જય હો. વર્તમાન કાળે સમ્યક દર્શનનો ઉપદેશ આપનાર, તીર્થના નાયક, તીર્થના સ્થાપક, તીર્થના પ્રવર્તક, પરમ કૃપાળુ શ્રી સદગુરુ દેવનો જય હો. પૂજ્ય ગુરુદેવના શિષ્યમાં શિરોમણી, સ્વાનુભવ યુક્ત, જાતિસ્મરણ જ્ઞાન યુક્ત પ્રસમમૂર્તિ ભગવતી માતનો જય હો. સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિમાં નિમિત્તરૂપ સર્વ જીનવાણી માતનો જય હો. પૂજ્ય ગુરુદેવ માતાજીની સાધના ભૂમિ સુવર્ણપુરી ધામનો જય હો. સુવર્ણપુરી ધામમાં બિરાજતા સર્વે દેવશાસ્ત્ર ગુરુ ભગવંતનો જય હો. વર્તમાન ગુરુ અને ધાતુકી મહાવિદ્ય ક્ષેત્રના ભાવિ તીર્થંકર શ્રી સૂર્યકીર્તિનાથ ભગવાનનો જય હો. શ્રી સૂર્યકીર્તિનાથ ભગવાનના સમવસરના મુખ્ય ગણધર દેવેન્દ્ર કીર્તિનાથ ભગવાનનો જય હો. પરમ દિગંબર જૈન ધર્મનો જય હો.